Hello all. In today's session, we will discuss a next topic of our Java server pages. So previously we have discussed about JSP advantages, disadvantages, and of JSP, as well as we have already discussed some tags related to JSP. So I have shared some material, okay, regarding the JSP tags and directives. Okay, I think you have gone through these materials. So in this session we will see about JSP implicit objects. Okay, so the today's point of discussion is JSP implicit objects. So in case of JSP, there are 9 implicit objects which we are frequently using it. Okay, out of these 9 implicit objects, okay, there are some objects which we uh, occasionally use, and there are some other objects we will use it, okay, in some specific instances. So first of all, we will see what is implicit object. Okay, so you have come across the two terminologies. One is the implicit and the second is the explicit. Okay, right? So these are the two things. I think you have gone through these words previously also. So implicit means, okay, we have seen the implicit data types or implicit type conversion in case of Java programming. So the meaning of implicit, the meaning of the word implicit is, okay, the things which are already created, or the things which are already exist, okay, and which we can utilize it or use it. And what do you mean by explicit? Explicit means the things are not exist, right? The things does not exist, we can create it as per our choice, as per our requirement. So these are the things which does not exist, we will create it and then we will use it. So these are the two words, one is the implicit, one is the explicit. So what happens here is that there are some implicit objects. It means that there are some objects which are available, okay, by default with JSP, right? So we are using the word called as a system defined, and second word is the user defined. What is system defined? The system defined data types. What is system defined data types? The data types which are created by the Java architecture developer or any programming architectural developer, that is called as the system defined. They are implicit in nature, they are previously available. Okay, so if you buy any laptop, okay, from the market, and currently then these laptops is having a Wi-Fi, then they are having a Bluetooth activities, these laptops come up with the camera and so on. So there are some things which are available with your any laptop. If you buy a laptop of very basic editions also, then you will get all these things. That is it is having a Wi-Fi connectivity, it is having a Bluetooth enabled, it is also camera enabled and so on. But the laptops or the desktops we may have some additional utilities. It means that, okay, there are some high-end laptops which you can use as a server, or there are some high-end desktops which you can use as a server, network server, or you can use these machines to as a for LAN gaming competitions, okay, or to use some advanced softwares, okay, or financial softwares and so on. So all laptops or all desktops are not having a compatibility of being a server. ओके, तेव्हा प्रत्येक डेस्कटॉप किंवा प्रत्येक लॅपटॉपकडे सर्व्हर बनण्याची कॉम्पॅटिबिलिटी नसते, पण त्याच्यामध्ये काही बेसिक फीचर्स अवेलेबल असतात. म्हणजे ब्लूटूथ अवेलेबल असते, वायफाय अवेलेबल असतं, त्याच्यानंतर वायफाय फंक्शनॅलिटी अवेलेबल असते, कॅमेऱ्यासाठी सपोर्ट दिलेला असतो. तेव्हा काही बेसिक फीचर्स अवेलेबल असतात. त्या बेसिक फीचर्सना आपण काय म्हणतो? इम्प्लिसिट फीचर्स or implicit things. Okay, so similarly in JSP also there are some implicit objects are available. So these are the predefined objects are available. Okay, so objects are available means there are associated some class, right? Object cannot be created without class. Okay, instance of a class is nothing but an object. You have seen it, okay, in your basic Java programming, right? What is object? It is an instance of a class. So related to these objects some class is available in the backend, right? So but
as a programmer as a JSP developer, there is a no need to define these objects again. ओके, सो प्री डिफाईंड ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल. जसं आतापर्यंत आपण प्री डिफाईंड फंक्शन बघत होतो, प्री डिफाईंड डेटा टाईप बघत होतो, किंवा प्री डिफाईंड क्लासेस पण अवेलेबल होते. ओके, होते ना अवेलेबल. आपण तुमच्याकडे बरेच क्लासेस होते जे प्री डिफाईंड होते. एक्झाम्पलसाठी तुम्ही इनपुट घेण्यासाठी स्कॅनर क्लास वापरत होतात, तो प्री डिफाईंड अवेलेबल होता. आपण स्कॅनर क्लाससाठी कोडिंग केलं नव्हतं, आपण स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचो. म्हणजे तो स्कॅनर क्लास युटिल पॅकेजमध्ये प्री डिफाईंड अवेलेबल होता. तसे बरेच क्लासेस प्री डिफाईंड अवेलेबल होते, जे कोणी बनवले होते, आर्किटेक्चर डेव्हलपरने बनवले होते, आणि ते आपण युटिलाइज करत होतो, वापरत होतो. ओके, तर आता क्लासच्या पुढे जाऊन आपण अजून एक 1 स्टेप पुढे आलो आहे, अजून थोडं पुढे आलो आहे. क्लासेस तर तयार आहेतच, पण त्याची ऑब्जेक्ट्स पण तयार आहेत. ओके, ती ऑब्जेक्ट्स तयार असल्यामुळे तुम्ही ती डायरेक्टली वापरू शकता. तर तुम्हाला आता प्रश्न पडेल, सर आम्ही जावा प्रोग्रॅमर आहोत, आम्हाला एवढं करून देण्याची काय आवश्यकता आहे? आम्हाला माहिती आहे कशी ऑब्जेक्ट्स बनवायची. क्लासचा इन्स्टन्स म्हणजे ऑब्जेक्ट आहेत, आम्हाला माहिती आहे. हे थोडक्यात असं काहीतरी चाललं आहे की 10वीच्या मुलाला आपण सांगतोय की पायथागोरसचं प्रमेय कसं काम करतं, किंवा पायथागोरसच्या प्रमेयाचं उत्तर कसं काढायचं हे आम्ही 10वीच्या मुलाला शिकवतोय. 10वीचा मुलगा असं म्हणू शकतो की मी 8वीमध्येच शिकलो आहे पायथागोरसचं प्रमेय कसं वापरता येतं. पण आपण हे का करतोय? किंवा असे जे काही कॅन्डिडेट असतील ज्यांना अजूनही ती गोष्ट येत नसेल, त्यांना पण समजावं ह्यासाठी करत असतो आपण. ठीक आहे, तेव्हा हे आपण का करतोय? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कशासाठी आली JSPमध्ये? तर JSP आपण JSPचं जेव्हा इंट्रोडक्शन बघितली होती, किंवा JSPबद्दल आपण सुरुवात केली होती, त्यावेळेला JSP घेऊन येण्यामागचा हेतू काय होता? की जे वेब डेव्हलपर नाही आहेत, जे वेब डिझायनर आहेत, ओके, जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर नाही आहेत, जे सॉफ्टवेअर डिझायनर आहेत, फक्त जे HTMLवर काम करतात किंवा CSSवर काम करतात, जे XMLवर काम करतात, ज्यांना कोडिंग तेवढं चांगलं येत नाही, ओके, त्या लोकांना जावाबरोबर काम करणं, जावाशी कम्युनिकेट करणं, त्याच्यामध्ये काम करणं सोपं जावं, यासाठी आपण JSP घेऊन आलो होतो. डेव्हलपरला, प्रोग्रॅमरला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. ज्याला चांगलं कोडिंग येतं आहे ते लोक ॲप्लिकेशन डेव्हलपर म्हणून काम करत होते, पण जे लोक वेब डिझायनर म्हणून काम करत होते त्यांना हे सोपं पडावं, यासाठी आपण JSP घेऊन आलो. मग ते घेऊन आल्यानंतर त्यांना आता क्लास म्हणजे काय हे शिकवण्याची गरज नाही, त्यापेक्षा आपण इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बनवून ठेवली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही क्लास म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये फंक्शन कसं डिफाईन करायचं, त्या फंक्शनला कॉल कसं करायचं हे शिकवत बसू नका. मेथड ओव्हररायडिंग म्हणजे काय, मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय, हे काही शिकू नका. तुम्ही फक्त ही जी तुम्हाला दिलेली इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आहेत ती वापरा आणि तुमचं काम कंप्लीट करा. ओके, त्यासाठी आपण इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट घेऊन आलो. ओके, आताच्या काळामध्ये हे थोडं रिलेव्हंट आहे, पण माझा एक एक्सपिरियन्स सांगतो. मी जेव्हा सुरुवात केली होती सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करायला, त्यावेळेला मी ॲप्लिकेशन डेव्हलपर म्हणून काम करत होतो, पण माझ्याबरोबर दुसरा एक वेब डिझायनर म्हणून काम करणारा व्यक्ती होता. त्याचं ॲक्च्युअल क्वालिफिकेशन BA होतं. He is a Bachelor of Arts. Okay, still he is working as a web designer in a software organization. Why is it? Why this candidate is working in software organization? Because he knows about HTML, he knows about the CSS, so he can work on it. ओके, तो बॅचलर ऑफ आर्ट्स होता. त्याच्यामध्ये आर्टमध्ये म्हणजे आता डिझाईन करत असताना आर्ट लागतं, सायन्स लागत नाही. ओके, म्हणजे काय, चांगल्यात चांगलं ग्राफिक्स आपण देऊ शकलो कस्टमरला आणि ते युजर फ्रेंडली असलं की काम होऊ शकतं आपलं. मग कशा पद्धतीने चांगलं आर्ट वापरायचं, कसं वेब डिझाईन सुधारायचं आपण, आणि कसं HTML आणि CSS बरोबर काम करायचं, हे त्याला खूप चांगलं येत होतं. त्यासाठी त्यानं घेतलं होतं आणि त्याच्यासाठी संबंधित जे काय शिक्षण होतं त्यांचं, HTMLचा जो काय कोर्स होता त्या व्यक्तीने केलेला होता, म्हणून त्याला वेब डिझायनर म्हणून काम करता येत होतं. परंतु त्या व्यक्तीला जावामध्ये तेवढं काय नॉलेज नव्हतं, प्रोग्रॅमिंगचं नॉलेज नव्हतं, त्यामुळे त्याला प्रोग्रॅमिंगच्या काही गोष्टी समजावून द्याव्या लागत होत्या. ती व्यक्ती गेल्या 5 वर्षापासून त्या कंपनीमध्ये काम करत होती आणि मी तर ज्युनियर म्हणून काम करत होतो. ओके, स्टील आय एम गिव्हिंग सम गायडन्स टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन बिकॉज दॅट पर्सन डज नॉट नो अबाउट द प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज. तेव्हा अशा ज्या डिफिकल्टीज होत्या सुरुवातीच्या काळामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये, त्याला कोप अप करण्यासाठी काय JSP घेऊन आलो. म्हणजे हे जे वेब डिझायनर आहेत, जे इंजिनियर नसतील, ते BSc ग्रॅज्युएट्स नसतील, ज्यांना कॉम्प्युटर सायन्सचं बॅकग्राऊंड नसेल, ते लोकंसुद्धा इझिली काम करावं, त्या लोकांनासुद्धा इझिली काम करता यावं, यासाठी JSP आलं. आणि मग JSPमध्ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टची कन्सेप्ट आली. सो आय थिंक द आयडिया इज क्लिअर टू यू.
Okay, why implicit objects are used? Okay, because these web designers do not have to know about classes, functions, methods, method calling, method overloading. Okay, they just use these objects directly. Utilities, आपण त्यांच्यासाठी utilities बनवून ठेवल्या आणि त्या utilities त्यांना वापरायला सांगितलं. Okay, so that's why these implicit objects come in the JSP architecture. Okay, so there are 9 implicit objects. Okay, they are listed here. Okay, in this particular document. Okay, I will share this document to you also, okay, through WhatsApp channel, right? So you can go through this particular document also. Okay, I will share the link also. Okay, what is JSP implicit objects? So JSP implicit objects are created during the translation phase of the JSP to the servlet, right? So initially we are writing a JSP. As a Java JSP programmer, we are writing a JSP page, JSP code, and that JSP code is translated into the servlet. Okay, JSP डायरेक्टली कंपाईल होत नाही. JSP काय करतो, ट्रान्सलेट होतं कशामध्ये, जावा सर्व्हलेटमध्ये. आपण याआधी बघितलं आहे लाईफ सायकल, त्याचे फेजेस बघितले. त्यामध्ये आपण हे बघितलं आहे की JSP कशामध्ये कन्वर्ट होतो, जावा सर्व्हलेटमध्ये कन्वर्ट होतो. ओके, आणि त्यानंतर पुढे कंपायलेशन आणि पुढची प्रोसेस कंप्लीट केली जाते. त्याच्याबद्दलची माहिती मी आधीच्या सेशनमध्ये पण दिली आहे, त्याच्याबद्दलची डॉक्युमेंट पण तुम्हाला मी शेअर केली आहे. ओके, आय थिंक यू हॅव गॉन थ्रू दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. सो JSP implicit objects are created during translation phase of JSP to the servlet. JSP कडून सर्व्हलेटमध्ये ट्रान्सलेशन ज्या वेळेला होत असतं त्यावेळेला ही implicit objects तयार होतात. These objects can directly use in the scriptlets that goes in the service method. तेव्हा ही जी ऑब्जेक्ट आहेत ती आपण कुठे वापरणार आहोत, स्क्रिप्टलेट्समध्ये वापरणार आहोत. आता ते स्क्रिप्टलेटमध्ये कशी वापरायची, स्क्रिप्टलेट म्हणजे एक्झॅक्टली काय हे आता बघूया आपण पुढच्या काळामध्ये, ठीक आहे. पण ती कुठे वापरायची, स्क्रिप्टलेट्समध्ये वापरायची. आणि ती ऑब्जेक्ट्स कुठे जातात, सर्व्हिस मेथडकडे जातात. तर JSPमध्ये 3 मेथड आहेत, इनिशियलायझेशन, सर्व्हिस अँड डिस्ट्रॉय. ॲक्च्युली JSPच्या मेथड नाही आहेत त्या कोणाच्या आहेत, जावा सर्व्हलेटच्या मेथड्स आहेत. आपण लाईफ सायकल ऑफ जावा सर्व्हलेट ज्या वेळेला बघितलं होतं, त्यावेळेला ह्या मेथड्स बघितल्या होत्या. त्यामध्ये इनिशियलायझेशन, सर्व्हिस अँड डिस्ट्रॉय अशा 3 मेथड्स होत्या, ठीक आहे. मग आपण JSP बघताना ह्या मेथड का विचारात घेतो आहे, कारण JSP इनडायरेक्टली कुठे कन्वर्ट होतो आहे, जावा सर्व्हलेटमध्ये ट्रान्सलेट होतो आहे किंवा कन्वर्ट होतो आहे. त्यामुळे ज्या मेथड जावा सर्व्हलेटला ॲप्लिकेबल आहेत त्या सर्व मेथड्स JSPला ॲप्लिकेबल आहेत. मात्र आपण JSPमध्ये मेथड्स लिहित नाही, कारण JSP कशासारखं आहे, HTML सारखं आहे. टॅग्स असतात JSPमध्ये आणि JSPमध्ये लिहिलेले टॅग त्याच्या करस्पॉन्डिंग जावा सर्व्हलेटमध्ये काय होतात, कन्वर्ट होतात. मग JSPमध्ये जे काय आपण लिहितो त्याच्यासाठी जावा सर्व्हलेट कोण बनवतो, आपला JSP कंपायलर बनवतो. आपल्याला बनवायचं नाही आहे ते, ओके, कंपायलर स्वतः बनवतो, ठीक आहे. आपल्याला फक्त टॅग लिहायचे आहेत, त्याला जावा सर्व्हलेटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. मग जे टॅग्स इनिशियलायझेशनमध्ये येतात ते इनिट मेथडमध्ये जातात, जे टॅग स्क्रिप्टलेटमध्ये येतात ते टॅग कुठे जातात, सर्व्हिस मेथडमध्ये जातात. आणि रिमेनिंग जे टॅग्स असतात ते जावा सर्व्हलेटच्या डिस्ट्रॉय मेथडकडे जातात. ओके, त्याबद्दल अजून आपण माहिती पुढच्या सेशनमध्ये बघूया. ओके, सध्या एवढं लक्षात ठेवा की आपण कुठे लिहिणार आहोत इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, तर स्क्रिप्टलेटमध्ये लिहिणार आहोत. आणि ती सगळी ऑब्जेक्ट कुठे जाणार आहेत, सर्व्हिस मेथडमध्ये जाणार आहेत, ठीक आहे. आणि सर्व्हिस हा काय, हार्ट आहे जावा सर्व्हलेटचा. ओके, इनिशियलायझेशन, त्याच्यानंतर सर्व्हिस, त्यानंतर डिस्ट्रॉय. ज्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज करायच्या सर्व्हलेटच्या त्या सगळ्या कुठे येणार आहेत, सर्व्हिस मेथडमध्ये येणार आहेत. ओके, सो ऑल टॅग्स, ओके, विच वी राईट इन अ JSP डायरेक्टली गोज इन टू द सर्व्हिस मेथड. ओके, आणि ते कशा जातात, ते ट्रान्सलेट करून जातात, ठीक आहे. सो हाऊ मेनी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, देर आर 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स currently available for the JSP. It is possible that, okay, in the future some more implicit objects can be added in the JSP. It is possible. रिक्वायरमेंट असेल तर अजून काही ऑब्जेक्ट्स बनवली जातील, ते इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ते ॲड केली जातील. पण सध्याच्या काळामध्ये 9 ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके, दीज आर द आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कन्फिग, ॲप्लिकेशन, सेशन, पेज कंटेक्स्ट, पेज अँड एक्सेप्शन. ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दॅट इज द आउट. So out is the one of the implicit object, okay, which is used to write the data to the buffer and send the output to the client in the response. Okay, तेव्हा आपण हे आउट ऑब्जेक्ट याआधी वापरलं आहे, जावा सर्व्हलेटमध्ये वापरलं आहे. कसं वापरलं आहे बघा. ओके, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिंट रायटर क्लास. ओके, आय हॅव टोल्ड यू अबाउट प्रिंट रायटर क्लास.
what is the use of printwriter class in a Java servlet. I have already told you. Okay, so if you don't know about it, okay, then you can go back my previous sessions. Okay, you can get an idea. Okay, this is the reason why I am sharing the recorded video and I am not using the live sessions, because if I am using a live session, then only some students are attending the live sessions, and they will not, and other students are not attending. So if they try to attend the later lectures, it is very difficult to गेट टू नो अबाउट दोज पॉईंट्स. ओके, तेव्हा जर काही लेक्चर्स मिस आउट केले असतील स्टुडंटनी, तर पुढची लेक्चर अटेंड करत असताना मागची लेक्चर बघणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे त्यांना पुढच्या लेक्चरचंही काय समजत नाही. ते होऊ नये म्हणूनच मी यूट्यूबवर अपलोड करतो आहे लेक्चर्स. ओके, तुम्ही, माझी अपेक्षा अशी आहे की तुम्ही यूट्यूबवरून तुमच्या सोयीनुसार ते लेक्चर बघणार आहात. ओके, काही जणांची एक्झाम पण मधल्या काळामध्ये चालू होती बॅकलॉग स्टुडंटची, त्याच्यामुळे त्यांना काही लेक्चर अटेंड करता आली नसतील, तर यूट्यूबवर जाऊन ते नक्की लेक्चर ऐकू शकतील किंवा बघू शकतील. ओके, दॅट्स वाय आय एम अपलोडिंग ऑन अ यूट्यूब चॅनल. ओके, इट इज पॉसिबल टू टेक ऑनलाईन सेशन्स ऑल्सो. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, बट वाय आय एम नॉट डुईंग इट, बिकॉज ओके, सो दॅट ऑल स्टुडंट्स should get to know about all the things. Okay, so this is for the betterment of the students only. Okay, you can take the advantage of it. Okay, so how we can do it? Okay, response dot get writer. Okay, so we have used this print writer object. Okay, in case of Java servlet, right? So आपण प्रिंट रायटर क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचो. आउट कशासाठी बनवायचो? की आपल्याला जर एखादी गोष्ट आउटपुट करायची असेल, क्लायंटला आपल्याला मेसेज द्यायचा असेल, तर त्यासाठी आपण प्रिंट रायटर क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचो. कोणतं बनवायचो? आउट बनवायचो. मग त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, की आपण ऑब्जेक्टचं नाव काहीही देऊ शकतो. जावाचा रूल आहे, यू कॅन गिव्ह एनी नेम, ओके, टू द ऑब्जेक्ट. सो यू कॅन गिव्ह अ नेम ॲज PW ऑल्सो इन्स्टेड ऑफ प्रिंट रायटर. यू कॅन गिव्ह इट. जावा सर्वलेटमध्ये आपण काम करत असताना जावाची जी फीचर्स आहेत ते वापरू शकतो. यू कॅन गिव्ह एनी नेम. इन्स्टेड ऑफ आउट यू कॅन गिव्ह out1 ऑल्सो. इन्स्टेड ऑफ आउट यू कॅन गिव्ह PW1 ऑल्सो. इट इज पॉसिबल. Okay, so that PW1 object is responsible to output the data to the client. जे आपण system.out.println मध्ये करायचो, ते आपण कुठे करणार आहोत? प्रिंट रायटरचा ऑब्जेक्ट वापरून करणार आहोत. आणि जावा सर्वलेट हे बेसिक जावाचंच एक्सटेन्शन असल्यामुळे आपण ऑब्जेक्टचं नाव बदलू शकत होतो. परंतु ज्या वेळेला आपण JSP मध्ये आलो, तेव्हा JSP मध्ये आर्किटेक्चर डेव्हलपरने काय सांगितलं, की वेब डिझायनर आहे त्यांना हे समजणार नाही. ऑब्जेक्ट कसं क्रिएट करायचं हे काही समजणार नाही. ओके, रिस्पॉन्स काय ते समजणार नाही. तर बेटर काय आहे, त्यांच्यासाठी एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बनवून ठेवा. त्याचं नाव दिलं आउट. म्हणजे हे आउट क्रिएट करण्यासाठी जे काय लिहावं लागतं, आउट कशासाठी बनवतो आहे आपण? आपल्याला मेसेज किंवा डेटा आउटपुट करायचं आहे. कोणाकडे? क्लायंटकडे. यासाठी आपण आउट ऑब्जेक्ट बनवतो आहे. ठीक आहे, मग हे आउट ऑब्जेक्ट तुम्ही तयार करून ठेवा म्हणजे बॅकएंडला आउट ऑब्जेक्ट कसं बनणार आहे ते तुम्ही बनवून ठेवा, लिहून ठेवा. कसं बनणार आहे? प्रिंट रायटर, त्याचं ऑब्जेक्ट आहे आउट. ओके, इट्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. म्हणजे हे काय जे तुम्हाला करावं लागतं, हे जे स्टेटमेंट लिहावं लागतं, ते तुम्ही कोण करताय? आपल्यासाठी JSP आर्किटेक्चर डेव्हलपरने करून ठेवलं आहे. तेव्हा जो आपला वेब डिझायनर आहे, ज्याला तेवढं प्रोग्रामिंग येत नाही, त्याला हे काही करण्याची गरज नाही. बॅकएंडला जी गोष्ट करून ठेवली आहे ते करण्याची गरज नाही. त्याने काय करायचं आहे? फक्त आउट हा शब्द वापरायचा आहे. म्हणजे आउट हे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वापरायचं आहे. त्यासाठी जे काय स्टेटमेंट लिहावं लागतं ते ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, ते प्री डिफाईंड आहे. ओके, तेव्हा आपण एक 1 स्टेप पुढे आलो आता. ओके, आतापर्यंत आपण क्लास बनवून ठेवायचो, आता आपण ऑब्जेक्ट पण बनवून ठेवायला लागलो. ठीक आहे, आणि तेच ऑब्जेक्ट वापरा म्हणून सांगायला लागतो. आता त्याचा एक ड्रॉबॅक पण असा आहे, की ज्या वेळेला आपल्याला डेटा आउटपुट करायचा असेल, त्यावेळेला आपल्याला नेहमी कोणतं ऑब्जेक्ट वापरायला लागेल? आउट ऑब्जेक्ट वापरावं लागेल. तुम्ही जावा प्रोग्रॅमर आहात, तुम्हाला माहिती आहे की ऑब्जेक्टचं नाव काही देता येतं, ऑब्जेक्टचं नाव बदलता येतं. आउटच्या ऐवजी आपल्याला PW पण देता येतं. परंतु तुम्ही जरी जावा प्रोग्रॅमर असलात तरीसुद्धा JSP मध्ये तुम्ही ऑब्जेक्टचं नाव PW वापरू शकत नाही. तुम्ही असं लिहू शकत नाही की PW.println आणि मग मेसेज, असं तुम्ही लिहू शकत नाही. तुम्हाला नेहमी out.printlnच वापरावं लागेल. बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज
already created and you have to use the same object. Otherwise your JSP will not understand it. Okay, your JSP compiler will not understand any other object name. As a Java programmer, you know about it that in a Java servlet I can give any name to the object. But you are not a Java programmer. Now you are a JSP programmer. Okay, and if you are a JSP programmer or a JSP developer, you have to use the implicit object only. You have to use the same name, okay, for the object. ठीक आहे, तेव्हा आपण आपला रूल थोडासा बदलणार आहोत JSP मध्ये JSP प्रोग्रॅमरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करणार आहोत. जावा डेव्हलपर म्हणून विचार करता चालणार नाही आपल्याला. आपण JSP डेव्हलपर म्हणून विचार करणार आहोत. ठीक आहे, आणि त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचारायचं लक्षात येईल की तुमच्याकडे जे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टचं नाव आहे तेच तुम्हाला वापरावं लागेल. ओके, सो आय थिंक द आयडिया इज क्लिअर टू यू. आणि हे प्रत्येक ऑब्जेक्टच्या बाबतीमध्ये आहे. ओके, रिक्वेस्ट आहे, पुढे रिस्पॉन्स आहे. जे ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आपल्याला तयार करून दिलेलं आहे तेच आपल्याला JSP मध्ये वापरावं लागतं. आपण त्या ऑब्जेक्टचं नाव बदलू शकत नाही. जावा सर्व्हलेटमध्ये बदलू शकतो, रिक्वेस्टच्या ऐवजी आपण REQ लिहू शकतो, परंतु आपण JSP मध्ये बदलू शकत नाही. तेव्हा हे तुमच्या डोक्यामध्ये नेहमी फिक्स ठेवा. सो आउट इज द वन ऑफ द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स टू राईट द डेटा टू द बफर अँड सेंड आउटपुट टू द क्लायंट. Out object allows us to access the servlet's output stream. It is an object of, you can identify here, javax.servlet.jsp.jsp_writer class. आता इथे प्रिंट रायटर क्लास नाही आहे, JSP रायटर क्लास आहे. ठीक आहे, मुद्दाम प्रिंट रायटर हा जावा सर्व्हलेटमध्ये अवेलेबल असलेला क्लास होता. इथे कोणता क्लास बनवला आहे? JSP रायटर. तर JSP मध्ये एक स्पेसिफिक क्लास दिला आहे. जे काम प्रिंट रायटर करत होता तेच काम कोण करतो? JSP रायटर करतो. ठीक आहे, पण आपण JSP साठी गोष्टी सेपरेटली तयार केल्या आहेत, म्हणून आपण क्लासचं नाव सुद्धा सेपरेट दिलं आहे. अँड द क्लास इज क्रिएटेड, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय द JSP डेव्हलपर. You don't need to create it, you have to just use the object of it. Now you have to observe one more thing. Okay, if you observe here, then javax.servlet.jsp, this is the package name, right? If you observe here, okay, there are some changes. That is, sorry, I can use different color. Okay, so if you observe it, then javax.servlet.jsp, this is the package name, and after that you are having a class name, that is JSP writer. Okay, so if you observe here that, okay, so up to this part it is package name, it is okay, okay, but after that you are having a class name, right? Okay, and I am repeatedly saying to you, right, when you are writing a class in a Java, what you have to do is, okay, you have to identify the words. There are two words, JSP and writer. Okay, JSP is the first word, okay, and writer is the second word. ओके, तेव्हा मी तेव्हा नेहमी सांगायचो, सारखं सांगायचो की किती वर्ड्स आहेत बघा आधी. JSP आणि रायटर असे दोन शब्द आहेत. मग प्रत्येक शब्दाचं पहिलं कॅरेक्टर हे अप्पर केस आलं पाहिजे. हे मी तुम्हाला कधी सांगायचो? जावाचं क्लास नेम देताना सांगायचो. ओके, इट इज अ नॉमेनक्लेचर. ठीक आहे, पण इथे काय दिलं आहे बघा आर्किटेक्चर डेव्हलपरने. ओके, जे काय केलं आहे? स्मॉल केलं आहे. ओके, सो JSP इज नॉट अ जावा ॲक्च्युअली. ओके, JSP इज कन्व्हर्टेड इन टू जावा, ओके, बाय द JSP कंपायलर. तेव्हा JSP जे काय आहे ते ॲक्च्युअल जावा नाही आहे. JSP कन्व्हर्ट केलं जातं आहे कोणाकडून? JSP कंपायलरकडून. कशामध्ये? जावा सर्व्हलेटमध्ये. ठीक आहे, तेव्हा जावाचे जे नॉमेनक्लेचर्स आहेत, जावामध्ये जे रूल्स आहेत, ते सगळे रूल्स JSPला वापरायला हवेत असं काही नाही आहे, बंधनकारक नाही आहे. तुम्ही वापरू शकता, बट दे आर नॉट मॅन्डेटरी टू यूज. Okay, so if you write a class name and it is started with a lowercase character, it is also okay. Okay, it is also okay. There are no botherings on it, there are no mandatory terms on it. ठीक आहे, कारण JSP ही ट्रू जावा नाही. ओके, JSP ॲक्च्युअली जावा नाही, ते काय टॅग लँग्वेज आहे. जशी HTML ही एक टॅग लँग्वेज आहे, तशी JSP सुद्धा एक टॅग लँग्वेज आहे. स्क्रिप्टलेट आहे ते. ओके, त्याला स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस म्हणतात. सो HTML इज अ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, सिमिलरली JSP ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, इन दॅट कॅटेगरी ओनली. तेव्हा स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेसला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचे काय नियम असतात ते सगळे नियम लागू नसतात. तर तुमच्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकता.
ओके, सो यू कॅन ऑब्झर्व दिस पर्टिक्युलर चेंज ऑल्सो. तुम्ही आता हे ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे, कारण तुम्ही आता ॲडव्हान्स स्टडी करताय. जावाचा ॲडव्हान्स स्टडी करणार आहात पुढच्या काळामध्ये, पुढच्या काही लँग्वेजेसचा ॲडव्हान्स स्टडी करणार आहात. मग ह्या गोष्टी थोड्या थोड्या बदलत जातात लँग्वेज टू लँग्वेज. ओके, तेव्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी आता समजून घ्यायच्या आहेत पुढच्या काळामध्ये. ओके, वन मोर थिंग, जावा एक्स इज द main package, Servlet is the sub package and JSP is the sub package in Servlet. ठीक आहे, तेव्हा सब पॅकेजमध्ये सब पॅकेज बनवलं आहे. जावा एक मेन पॅकेज आहे, त्याच्यामध्ये Servlet हे सब पॅकेज आहे आणि त्या Servlet या सब पॅकेजमध्ये JSP नावाचा अजून एक सब पॅकेज बनवलं आहे, ज्याच्या आतमध्ये JSP रायटर नावाचा क्लास बनवला आहे आणि ह्या JSP रायटरचा आपण ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे, ते आउट आहे. आपण ते ऑब्जेक्ट पण बनवलेलं नाही, ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर डेव्हलपरने बनवलं आहे and as a JSP programmer we are just using it. Okay, so I have told you in detail. बऱ्याच मुलांना डिग्री झाल्यानंतर सुद्धा ह्या गोष्टी माहिती नसतात, ज्या तुम्हाला मी आता डिटेलमध्ये सांगितलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला नेहमी वापरायच्या आहेत आणि लक्षात ठेवायच्या आहेत. आणि हे प्रत्येक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टसाठी ॲप्लिकेबल आहे. यू विल नॉट गेट दिस डिस्क्रिप्शन इन एनी इंटरनेट वेब रिसोर्स. दे आर नॉट गिविंग इट बिकॉज इट इज इम्प्लिसिट इन नेचर. इम्प्लिसिट मीन्स ती तुम्हाला माहिती असलीच पाहिजे असं त्यांचं मत असतं, पण बऱ्याच लोकांना या गोष्टी समजत नाहीत, म्हणून त्या मी डिटेलमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला.